This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a very good topic. And my backyard topic, as son-in-law of Kerala, I have been waiting for an opportunity to showcase the development or the public issues or the good work done by the government or the good work done by the people or the land which we call dash dash bhumi, because even for Ayyappa season, that ritual, those rituals we always follow, and what a better way than again present Kerala, but in a journalistic way, in a defined way, in a different way, in a diffident way, at the stroke of Trikkakara by-election, which is happening in Kerala. And the topic of the day, what is that silver line? Is it silver line or dark line? Silver in the sense it shines. But how is that silver line is being touted as that dark line? What is happening from Kannur CM's constituency district to Trivandrum? Why people are resisting? Is it development, or in the name of development, is it going to create a big environment disaster? Because last time also, my heartfelt condolences to the family of PT Thomas G, the MLA, who was live on this show. And he called from the assembly of two. He wanted even the other MLA to be part of the discussion, but 10 days later, I find that he is no more. So my prayers for his soul to rest in peace, and likewise all those people, good public representatives who always are on the side of people and try to save the environment. Without environment, we are zero. Kerala is famous for its environment, biodiversity. Such a beautiful land. You have hills, hillocks, plain lands, seas, and rivers. You believe me, rivers, everywhere greenery. Then why are we indulging in such industries like garment? 2020 Kitex, I sent every flyer to everyone before we do the show. I tag everyone. We are not afraid. My mobile number is there, because we are doing all the shows as per rule of law, Constitution, invoking Evidential Act. Chopo, we will start, and we have two great people, environmentalists from this central Kerala, Cochin, Mr. C.R. Neelakandan, and my ever-ready good friend Jayagosh. And we all have been trying to sensitize people on the need to protect and save environment, because you look right and left, you have your own children. If the environment is destroyed, what will you leave for your children? At least be selfish there. We see, that is what we have been trying, shouting to make people to understand. If not you, your children will suffer. For the heck of money, for saying, why am I concerned? Tomorrow it is going to reach your place. You will lose fresh air to breathe. What happened to during COVID-19? That's a different story. Whether coronavirus existed or not, what vaccines contained, what remdesivir contained, that's a different story altogether. But people who are running for oxygen, where will you get from this oxygen? From fresh air. How is that you are polluting fresh air? And our body consists of 90% of water. The water, what the hell is happening? And when you destroy Mother Earth crust in the name of development, if you try to tear it apart, what will happen? You have seen Mullaperiyar Dam, all those floods. Even the Cochin International Airport is not safe now. If you try to curtail nature, if you try to suppress the natural flow of rivers, if you try to indulge in concrete jungles in the name of development, greenery, by destroying greenery, you will have no air to breathe, no water to drink, and for that matter, the temperatures will increase to such level, very difficult for you to survive. So welcome, sir. Who will take the first shot? Neelakandan ji, kindly go ahead. I'll just show
certain things which have been there. Yeah. Go ahead, sir. You keep on. Are you Okay. able to watch it on the screen? Yeah. Thank you. This is a great opportunity for me to express my ideas on silver line, or rather, silver line is the name, but in effect, it is a dark line. So let me start what they mean by silver line. As we all know, it's a additional or new two-line rail connection between Kasaragod and Trivandrum, which is British standard gauge, and which can run only British standard gauge trains when all Kerala and all India, the rail transport is in Indian broad gauge. So they are not comparable. It is not interoperable. So these lines will run only the engines or coaches from in that British standard gauge. That will be totally important. So there are many issues here. It is, in one sentence we say, it is an economically, ecologically, and socially, it's a disaster. It's not a project, it's a disaster that way. It's a tragedy. It's a, what do you call, we will be in doldrums. I call it not as a development, but the end of development to Kerala. As you rightly told, Kerala is very, very sensitive to its environment. Kerala is beautiful, and when it is beautiful, it is again at the same time it is sensitive, ecologically sensitive. We have seen floods, continuous floods from 2018. It was a horrendous experience in 18. Then we thought it's a flood coming in once in a century. But 2019 it repeated. Then we understood it may be an yearly, annual affair. So climate change is a reality all over the world. So it can happen any day, anytime, anywhere in Kerala. And not only that, the pattern of rain, the strength of the rain, the duration of the rain, and everything, it is changing. The place of occurrence is also changing. In last 4 years, if you take all parts of Kerala, from Western Ghats to the coastal line, almost all districts were flooded at one point of time. Either 2018 and 19 it was in August, 2019, 2020 and 21. 21 especially it was in October. Other one was September. So it is shifting also. We don't know whether it is shifting only on one side, it may be shifting other side. This year we are talking in May. May it was flooded in Cochin and many other places in Kerala. So climate change is a reality. So any action you take should be based on that information. This is not my comment. After 2018 flood, there was a UN study, PDNA. There's a report, post-disaster analysis report. That report, which is with our Honorable Chief Minister and government, which clearly says one thing. Any activity, any construction, destruction, whatever activity you do, it should be with sufficient knowledge how the water flow will be affected in Kerala. That is a very simple question. Because water flow, if it is affected in some way, it will have serious impact or serious flooding or other things in Kerala that was seen in 2018, 19, 20, 21. So that is first point. And our Honorable Chief Minister who went to Netherlands to see the situation, because there also it is below the sea level. Kerala is, there are some parts of Kerala is always is like Netherlands, especially in Alleppey and some part of Trichure, cold lands and all. So he told room for river. That is, your flow should be allowed in rivers, but unfortunately we misinterpreted. Your audio. Okay. Our rooms. Okay. You said so. Misinterpreted. Okay. The Chief Minister told room for river when he came back from Netherlands. But what we thought is there will be room for the river we will be giving. But what happened is, in reality, we have given our rooms to the river.
our rooms, many of the rooms became the river. So it was a what do you call disaster in that way. Through many of our rooms, the river were flowing in 2019, 20 and all. So it is as simple as that. So economically, this project is a disaster. It's very simple. And first, to begin with, first, this is a project which is based on all misinterpreted data, wrong data, otherwise false data, that is untrue data or semi-truth data. So this old data given in there is a DPR here, and there is a feasibility report. Even the DPR, they were not ready to release the DPR because they were telling it is a national security issue. If we release it, will be national security. It's an IPR issue. So all nonsense. This came in. Our serious leaders, ministers, including Chief Minister, came into public and told it's a national security issue. DPR, a project DPR. How can it be national security issue? We were really wondering. Well, once your Chief Minister or minister is telling like that, even in assembly, we are because there are similar projects. No, Mumbai Ahmedabad project is there. That DPR is in the public for last 5 years. I have read that. So we wanted to know what is this DPR. Then finally, there was a real issue, political issue in the assembly, legislature assembly, and one of our MLAs from Ernakulam district, he raised a rights question, rights of the legislature. Then when violation of rights, then speaker had to give it. Once they given it without any data, there was a blank floppy is given or some partial floppy. Then we checked it, we found that it is half. So again, he filed a petition in the assembly. Then speaker had to give everything. They had to publish in the website. Now, once we have it, then it was very clear that why they were not ready to give it. Because if you go through that, there are around 4,000 pages, different volumes in that, and it was very simple. All wrong data, false data, very less true data, and if at all there are some true data, that is contradicted on some other part by the same data. There are many things. This is to make this project financially viable, feasible, technically feasible, and ecologically feasible. To make it, you cannot make a project ecologically feasible, financially feasible, unless you give a true data. I'll give you, because Jayagosh will be talking, I will give you one simple example. This is a very huge construction you are going to make. You are going to run 2 trains on both way at a 200 kilometer speed, and and it will be isolated. You cannot have crossing and things like that. So the structure on which this is standing should be very strong. Okay, that's very simple. Whether the alignment, maybe there are 4 or 5 alignments. They say embankment, 292 kilometers embankment, then around 100 kilometers cutting, and around 25 kilometers cut and cover, then around 30 kilometers underground, then around 11 kilometers bridge, and 88 kilometers you have viaduct. So except this bridge and viaduct, all things are going through the ground, all the ground. Even for bridge and viaduct, the construction of bridge or viaduct or embankment or tunnel depends on the geotechnical data. That is very simple. So you understand, Kerala is so diverse. So geotechnical data for construction is very important, not only technical, even for commercial application. Because when you calculate a bridge, the land on which you are making the bridge is very, very important. The land on which you are making the embankment is very important. So there's a geotechnical survey. They say it's not a real geotechnical survey. Anyway, it is done 126 holes in Kerala of the 530 kilometers. They make sample holes. So that sample holes they make, that itself is very insufficient, because it's around 5 kilometers you are having a hole. That will not give any idea of the strength of. Still, they found that 91% of the land is very weak. Say 7% land is 8% land is weak, and 1% land is very strong. So this is the land, their survey report. Now we will come to the construction part. When construction, there will be some basis of construction, no? So when they calculate the construction price, what they say is
91% is very strong, 8% is strong, and 1% is weak. There is no very weak. So now you understand how the costing will go, how early the costing will go. Because in a marshy land, you are considering it is a rocky land and making a construction. It will be double or triple the cost. That is first thing. Second thing, the unit cost. There was a feasibility report 2018 and then 2019 May, then 2019 December is the final DPR. So what happened is the pre-feasibility report, they have made a calculation for unit ramp because unit rate will give you a clear picture. 1 kilometer of tunnel. I'm giving only one example. Embankment and all, many things are there. Tunnel. They calculated 100 crores for 200 crores first there, 1 kilometer of tunnel. Then the feasibility report, within 2 months, they changed it to 40 crores. Then when it comes to DPR, they reduced it to 20 crores. So 1/5 of the cost in 1 year, it is reducing for construction of tunnel. Same thing for embankment, same thing for bridge, same thing for this. So they wanted 64,000 crores is the last value. To make it, they make an Excel sheet, and wherever the end product is clear. Now, if they want, the unit rate will be reduced, the land acquisition cost will be reduced, the rolling stock cost will be reduced. Whatever it is, the final value is 64,000 crores. That itself is wrong. Niti Aayog told it will be double, 1,26,000. Niti Aayog calculation, that was in 2020. Now 2022. This project may start after 3 years, if at all it starts. So what will be the increase in the cost? Based on that, what they told is the fare of that this thing. Fare, what they told, no, 2.75, 2 rupees 75 paisa per kilometer. That was with 64,000 crores. So if it is 3 times or 4 times, it will be around 7 rupees or 10 rupees per kilometer. That is, from Kasaragod to Trivandrum, your ticket charge will be 5,000 rupees. By that money, you can fly from Mangalore to Trivandrum. 2 people can fly, or Kannur to Trivandrum, where our Honorable Chief Minister house is there. He can fly in half an hour or 30 minutes. He can reach. He doesn't have to wait for 4 hours or something. So 2 people can go. One minister, one ex-minister was telling it is very simple. When somebody dies, you can go very fast. I calculated, okay, 200 kilometers, you travel in this. 200 kilometers, you travel in a car. Okay, now your highway is expanded. So travel in a car. Maybe four persons comfortably travel in an Innova Krista. Still, the charge will be much less than 4 people's discharge. Because this we don't know. Now, one thing myself and Jayagosh knows in Cochin. Cochin Metro came saying that it will be big profit and a lot of people will travel in that. In Cochin Metro, even though the charge of Cochin Metro is almost double the best fare, most of the people are not preferring, they are preferring still the bus, city bus, because city bus is half the price. Here, your railway, this is, they say, they are, now itself they say it is second class AC charge. So we don't know what will be happening. It may be first class AC charge. So my point is, how many people will travel? Then comes another statistic, very interesting statistics. 80,000 people will travel every day. Every day. Now I have calculated how many people are traveling Kasaragod to Trivandrum and Trivandrum to Kasaragod every day in all trains, including second class, including sitting, everything. That is, those people are coming from Delhi, also coming through Kasaragod, Bombay also coming through Kasaragod, now the Konkan route. So everything you added, it will be less than 17,000. Less than 17,000. So how you can expect for 80,000? Interestingly, Mumbai-Ahmedabad was the first one, which is now started construction partially, at least in Gujarat part. It says 38,000 is their expectation. You imagine, it is between Mumbai, Thane, Bharuch, Surat, Baroda, Ahmedabad, all rich cities, highly populated, 10 times, 20 times, 30 times populated than any city of Kerala, even Cochin. So, how you can, and they are rich also. There are very rich business people traveling every day. There are 22 flights between, that's my calculation, 22 flights between Bombay to Ahmedabad every day.
So you can imagine what is the traffic there. But still, 38,000 they say. But another interesting thing is, on the Mumbai-Ahmedabad, there is an analysis by the CPM leader Sitaram Yechuri and Ashok Davale. Ashok Davale is the CPM state secretary. Now he is inducted in the Politburo in the last party congress. He has written articles in People's Democracy, which is the official organ of CPM, which I think is Pinarayi Vijayan is also a member of PB, as far as I know. But if that is the thing, he says, very simple, sir, these trains, bullet train is only for rich elite class, because common man cannot go in that. That is in Mumbai, Ahmedabad. But here they can go. I don't know, because Kerala people are much richer than Mumbai, Ahmedabad business people. Okay. Now, second, he says this is unnecessary project and this is a very costly project. This number of travelers they are projecting Mumbai, Ahmedabad is much higher than the reality. See, that is 78,000 in Mumbai, Ahmedabad is much higher than the reality. But 80,000 in poor Kerala will be reality. So, what I'm saying is this will not be viable and there will be a huge loan taken. How you repay? Kerala is indebted in a very high manner now. Pinarayi Vijayan, when he became the chief minister first time in 2016, he was telling the loan and indebtedness of Kerala is very high. It was 1,60,000 crores was our indebtedness. Now you know what is indebtedness of Kerala. After 6 years of Pinarayi Vijayan's rule, it is 320,000. That is 3,20,000, double. Just double in 6 years. Now, this is actually 2 lakhs or 3 lakh crores if it is completed or some loan. So financially, this will be a burden. Cochin Metro, simple. It is a loss because it's a small project you calculate. When compared to this, it is 1 crore every day. It is under loss. So 365 crores minimum every year taken from state exchequer. The money they have to use for our ration, they have money to school, money to health, other thing, roads and everything, other infrastructure, and that is given to. And we are indebted, so we are taking loan to communicate the loss. So this is one point. If you want to stop somebody, because I will come to the ecology, maybe second, or if Jayagosh can talk, then I will see the second part of that. Is that okay? Okay. So Jayagosh. Wonderful. You have presented it, and in Malayalam also 2 words in Malayalam, so that people will understand. Your 2 points in Malayalam as to how the feasible study, and then the CPM, the same CPM, Sitaram Yechuri, how they commented in the project of Mumbai and Ahmedabad, and why they are not commenting on this, how this will be successful and money worth and people travel worthy. Yeah. 2 sentences in Malayalam before I go to Jayagosh. I want to tell. Yeah, please. Two sentences in Malayalam before I go to Jess. Okay. ഇത് വളരെ കൃത്യമായും കള്ളക്കണക്കുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റി, അതായത് മുൻ സാധ്യതാ പഠനം DPR എന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളിൽ 1 വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര, ഒരു കിലോമീറ്റർ അല്ലെ 1 കിലോമീറ്റർ ടണൽ പണിയാൻ, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ, ടണലിനും എംബാങ്ക്മെന്റിനും ഒക്കെ ബാധകമാണ്. ഉദാഹരണം എന്നതിൽ ടണൽ 100 കോടി കണക്കാക്കിയ ടണലിന്റെ 1 കിലോമീറ്റർ നിർമ്മാണ ചെലവ് പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫീസിബിലിറ്റി എത്തുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറയുന്നു, 40 ആകുന്നു. അത് DPR എത്തുമ്പോൾ 20 ആകുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ശരിയാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി ബാക്കി കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു കോസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നിന്റെ കൂടുന്ന കോസ്റ്റ്, പ്രൈസ് കൂടുന്തോറും എംപോർട്ട് കൂടുന്തോറും മറ്റത് കുറയ്ക്കണം, ചെലവ് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടാണ് ഈ 64,000 കോടിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഇതിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി. മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് പദ്ധതിയിൽ അത് അതിസമ്പന്നർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം, ഇവർ പറഞ്ഞത് 38,000 ആളുകൾ ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുമെന്നാണ്. അത്രയൊന്നും യാത്ര ചെയ്യില്ല, അതൊന്നും നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമല്ല, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും
അശോക് ധാവലെയും CPM-ന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡക്റ്റഡ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ ഫോർ മഹാരാഷ്ട്ര മെമ്പറും അവർ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസിയിൽ എഴുതിയത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവര് വാളയാർ കടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഇവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം 80,000 പേർ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുമ്പോൾ, പിണറായി വിജയൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇത്രയും ഉന്നതമായ ചാർജ് കൊടുത്ത് കേരളത്തിലെ പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 5,000 രൂപ കൊടുത്ത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാം. പക്ഷേ മുംബൈയിലെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ആരും ഇത് പോവില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചതി ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഈ മറച്ചു പിടിക്കൽ, ഈ അസത്യങ്ങൾ, അതിന് കുട പിടിക്കുകയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയും അശോക് ധാവലെയും അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ കോൺഗ്രസിന് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും ഇതല്ല ശരി എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് അവിടെ വേറെയാണ്, ഇത് വേറെയാണെന്നാണ്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അത് അതിവേഗം എന്ന് പറയുന്നു, ഇത് സെമി അതിവേഗം എന്ന് പറയുന്നു, അർദ്ധ അതിവേഗം. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇതിന് സ്പീഡ് കുറവുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചെലവൊന്നും കുറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, ചാർജ് കുറയുന്നില്ല. ആ ചതിയാണ് CPM ഇവിടെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്. Yeah, Mr. Jayagosh, what is happening, Jayagosh ji? Every time Kerala is in the news, garments, they are already polluting water, air. How we thought it's a learned society, Kerala is an illiterate society. What is happening, Jayagosh ji? What is happening? As he rightly said, 92% very weak, 90% very weak, 8% weak, and only 1% strong. That is the feasible report. But Pakshay, they are trying to put it across in a different way. How do you look at this? What is happening to Kerala, Jayagosh? ഈ സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാത്രാമാർഗം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥത്തില് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന ഒരു പദ്ധതിയല്ല. ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരു സമരവും പ്രക്ഷോഭവും ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു പദ്ധതിയല്ല. ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് യാത്രാ ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊരു 30-40 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനായിട്ട് LDF-ഓ UDF-ഓ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവര് വല്ല ട്രെയിനിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേണമെന്നൊക്കെ അല്ലാതെ ചില കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിവേദനങ്ങള് ഡൽഹിയിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അവർ യാതൊരു വിധത്തിലും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെയിൽവേയില് ഒരു നടപടിക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ഡബിളിങ് അതിപ്പോഴും ഇന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഈ 2 ദിവസം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു, കോട്ടയം വഴിയുള്ളത്. അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഡബിൾ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ഈ സിൽവർ ലൈൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥലമെടുപ്പ് അടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ദുരിതം. അപ്പൊ ഇത്തരം നിലവിലുള്ള റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമാക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു ദുരിതത്തിലേക്ക്, ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു ഇവിടെ മുന്നിൽ ഈ പദ്ധതി വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിനല്ല, യാത്രാ സൗകര്യത്തിനല്ല. ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കടക്കെണിയുണ്ട്. പലതുമായിട്ട് വലിയ അളവില് കടം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ജപ്പാനീസ് വായ്പ, ഒരു സോഫ്റ്റ് ലോൺ ലഭിച്ചാൽ ആ പണം വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അതിന്റെ GST-യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കുക എന്നാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ പറയുന്ന അതാണ്. ഇത് യാത്രാ ഉദ്ദേശമല്ല, മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഈ ലോൺ വഴി കിട്ടുന്ന പണം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചാണ്. ഇനി അത് പറയുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു can I take 5 minutes break? You finish it. By that time I will come. There's a small problem here. അല്ല ഞാൻ പറയാൻ, ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും. ജയഘോഷ് പറഞ്ഞു. They are recording only Jayagosh. By that time I will come back. Yes, Jayagosh. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എവിടെന്ന് ഈ പദ്ധതി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സിൽവർ ലൈൻ വരുന്നത് എവിടെന്നാ? സിൽവർ ലൈൻ വരുന്നത് ഒരു സൈനിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ക്വാഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനക്കെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും അമേരിക്കയുടെ കീഴിൽ
ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള കോഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ 24-ാം തീയതി അതിന്റെ മീറ്റിംഗ് ജപ്പാനിലായിരുന്നു. മോഡി അടക്കം പങ്കെടുത്തു. അതില് എന്താണത്? ആ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന 4 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു സൈനിക സഖ്യം, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് FOIS അതില് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മില് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൂടെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നില അതിനുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലെ 19 പ്രൊജക്ടുകൾ ഹൈസ്പീഡ് റെയിലുകൾ ജപ്പാനെ കൊണ്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് അമേരിക്കക്ക് ഹൈസ്പീഡ് റെയിലില്ല. എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. അവര് പറയുന്നത് അവര് പൈസ മുടക്കിയാല് 70 കൊല്ലം വേണം ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനെന്നാണ്. അതിന്റെ പഠനങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ എന്തുകൊണ്ട് റെയിലില്ല എന്നുള്ളതില്ല. അവിടുത്തെ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അതിനെതിരാണ്. 70 കൊല്ലം വേണം ഈ പണം തിരിച്ച് കിട്ടാനെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 70 കൊല്ലം തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് 30 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ മെഷീനറി ഒബ്സലീറ്റ് ആവും. അത് വളരെ പഴഞ്ചനും വളരെ പുതുക്കി പണിയേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തും. കംപ്ലീറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് വേണ്ടി വരും. 30 കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗശൂന്യമാവും. അപ്പൊ വളരെ ഹൈ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടതാണ് ഹൈസ്പീഡ്. അന്താരാഷ്ട്ര റെയിൽവേ അസോസിയേഷന്റെ അടിസ്ഥാനം, ഇന്റർനാഷണൽ റെയിൽവേ അസോസിയേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 150-ന് മേലെ പോകുന്ന എല്ലാം ഹൈസ്പീഡാണ്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ട്രാവൽസ് മോർ ദാൻ 150 കിലോമീറ്റർ is considered as high speed. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്. അത് ഒരു വെറും 500 ചില്ലം കിലോമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ 8-9 കൊല്ലമായിട്ട് 100 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇതിന് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് തന്നെ ആംട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പനി പറയുന്നത്, ഇത് ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ട്രാവലേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ സത്യസന്ധമായി പറയുന്നു. അവർക്ക് മറ്റ് ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ ഈ ഹൈസ്പീഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന്. വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഈ കേരളത്തില് റോഡുകൾ വളരെയധികം വികസിച്ചതാണ്. ഈ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരിയുടെയൊക്കെ 4 ഇരട്ടി റോഡുകൾ, ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ട് വരും ഈ ഗ്രാമീണ റോഡുകളെല്ലാം കട്ടാവുകയാണ്. അതുമൊക്കെ എംബാങ്ക്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ റെയിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 292 കിലോമീറ്ററും ഈ എംബാങ്ക്മെന്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട്, ചിറകെട്ടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് 500 മീറ്റർ ഗ്യാപ്പില് ഒരു പാസേജ് ഇടുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത കിഴക്കേലുള്ള തന്റെ നൈബർ പെട്ടെന്ന് 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറും. എത്ര അടുത്താണെങ്കിലും അയാള് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറും. മറ്റൊന്ന്, ഈ വിഷയത്തില് ഇതൊരു സൈനിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഒരിക്കലും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉയർന്നു വന്ന യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയല്ല. ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം, ഒരു രാജ്യത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് രാജ്യത്ത് എന്ത് വിഭവങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപാദന വസ്തുക്കള് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിഭാവന ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ വിഭാവന ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തെ ഉൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കണം. കൃഷിയും മറ്റു ഉൽപാദന മേഖലകളും വികസിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത്. പലരും പറയും ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇവിടെ റെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ റെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അവരുണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തുനിന്ന് അവരുടെ സമ്പത്തുകള്, ഈ രാജ്യത്തെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രം അവരുണ്ടാക്കിയത്. അതൊരിക്കലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അല്ല, അത് ബ്രിട്ടീഷ് റെയിൽവേ ആണ്. അവരുണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് റെയിൽവേ ആണ്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാര്, അവരാണ് ബ്രോഡ് ഗേജിലേക്ക് വളർന്നത്.
അവര് നാരോ ഗേജ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി. അതിനെ 70,000 കിലോമീറ്റർ നാരോ ഗേജിന് മാറ്റിയിട്ട് 70,000 കിലോമീറ്റർ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കി വികസിപ്പിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, ഇന്ത്യൻ അധ്വാനമാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ സഞ്ചാരം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മാറ്റിയത് ഇന്ത്യൻ അധ്വാനമാണ്, ഇന്ത്യൻ മിഷണറീസ് ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ നെഹ്റു അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ആ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചത്. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നുപോയ ഒരു ദാനമല്ല, അത് ഇന്ത്യൻ അധ്വാനത്തില് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കേരളത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ വശങ്ങളും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ച അതിനാവശ്യമാണ്. കാരണം പലതരം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുന്നും മലകളുമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കേരളം. ഈ തെക്ക് വടക്ക് യാത്ര മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. തെക്ക് വടക്ക് യാത്ര മാത്രമല്ല, ജനങ്ങള് പൊതുവെ ഈ ഹൈറേഞ്ച് മുതല് കടൽത്തീരം വരെ ഒഴുകുന്ന ഈ നദികളുടെ ഇരു കരകളിലുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും. മൂന്നാറിലുള്ള ആൾക്ക് എറണാകുളത്ത് എത്തണം. അത് ആ രീതിയിൽ മലക്കപ്പാറയുള്ള ആളുകൾക്ക് തൃശ്ശൂർ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് എത്തണം. അപ്പൊ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് യാത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കേബിൾ കാർ ഉൾപ്പെടെ ജലഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്. അത് ബസ്സുകളാവാം, ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളാവാം. അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളയിൽ എന്നുള്ള കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിച്ച് സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് വെക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നുണയാണ്. CR ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ ഡാറ്റ ഫഡ്ജിങ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് അത് എല്ലാ സത്യങ്ങള് അസത്യങ്ങള് എല്ലാം പറ്റുകല, കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഡാറ്റകള് ഒന്നും പറയണ്ട. ആ രീതിയില് ഗാലർ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റുകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് ഈ DPR എന്ന് പറഞ്ഞ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം. അതൊരിക്കലും DPR അല്ല. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ, കേരളത്തിന്റെ MD നുണ പറയുന്നു, മന്ത്രിമാര് നുണ പറയുന്നു, സാധാരണ CPM-ന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ നുണ പറയുന്നു. ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത ആളുകൾ. ഒരു മന്ത്രി പറയുന്നു ഇതിന് ബഫർ സോൺ ഇല്ല എന്ന്. രാത്രിയാവുമ്പോഴേക്കും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയുന്നു ബഫർ സോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ വീണ്ടും മന്ത്രിയോട് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രി പറയുന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ശരിയെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഒരു ബോധ്യത്തിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഒരു വശത്ത്. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർക്കാൻ കാരണം ഈ വീട് പോകുന്ന 10-20,000 ആളുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത്. ഈ 500 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 292 കിലോമീറ്ററും എംബാങ്ക്മെന്റ് ആണ്. ഈ കേരളം മൊത്തം പരിസ്ഥിതി ലോലമായ ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഏതാണ്ട് 3000 അടിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണിത്. അതിൽ 44 നദികളിൽ 41 പടിഞ്ഞാറേക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഒഴുകുന്ന നദികളെ തെക്ക് വടക്കുള്ള ഒരു എംബാങ്ക് വെച്ച് തടഞ്ഞാൽ ഈ കിഴക്ക് വശം വലിയൊരു ഡാമായിട്ട് മാറും. പടിഞ്ഞാറ് വശം അതിന്റെ ഫ്ലോ എല്ലാം തടയപ്പെട്ട് നീരുറകളില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന തരത്തില് കേരളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ഒരു മതില മാത്രമല്ല, കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും ഇത് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടും. ഈ ജലം തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശവും ജലം കിട്ടാത്തൊരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് മാറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്, എല്ലാ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ടും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആഘാതം, ഈ ജപ്പാന്റെ സോഫ്റ്റ് ലോൺ അതിന് പലിശയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ലോണുകളിൽ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതിന് അങ്ങനെയുള്ള
പലിശ എന്നുള്ള പേരിൽ പറയുന്നതെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 15% മേലെ തുക ഇതിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ്. എടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ 15%-ഓളം തുക തന്നെ പലിശയായിട്ട് ഈ വേറെ പേര് വേറെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്, ഓമന പേരില് ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകും. അതൊരു വശം. മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് കൊണ്ടൊന്നും ഈ പ്രൊജക്ട് തീരില്ല. അത് നീതി ആയോഗിന്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞു 1 ലക്ഷത്തിന് മേലെ. ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾ പറഞ്ഞു അതും 1,20,000 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ വൻതോതില് കടം വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത്രയും തുക ഈടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, യാത്രക്കാര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം 80,000 പേരാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഈ 80,000 പേര് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വലിയ മില്യണേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ കേരളത്തിലുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന 1% താഴെ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ചിലവും അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക വിനാശം മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനവും അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ വളരെ 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 സമ്പന്നരിൽ തന്നെ അതിസമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് പിന്നീട് ഇത് ഈ ജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ ഇത്. ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് KSRTC ആണ്. ഈ KSRTCയിൽ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം. ഇത് ഒപ്പമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ അങ്ങനെ KSRTCയിലുള്ള 3000-ഓളം ബസ്സുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സർക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻകിട കടബാധ്യത വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നില് ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ സൗകര്യമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പുതുതായിട്ട് ട്രാഫിക്കിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളു. ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തെ കാര്യം എടുക്കുക. എറണാകുളത്ത് കാക്കനാടാണ് നമ്മുടെ CR-Neelakandanലൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. അതിനും അപ്പുറമാണ് കുറെ കൂടി പോയാലാണ് ഇൻഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ IT സ്ഥാപനമുണ്ട്. ആ IT സ്ഥാപനത്തിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിലവിലുള്ള എറണാകുളം നഗരമായിട്ട് അത് യാത്രാ സമയം എടുത്താല് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താലേ ഇൻഫോസിസിന് അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് യാത്ര അതിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു വർഷത്തില് ഒരു ദിവസം 80,000 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത്. അതിനെ ഈ 10 സ്റ്റേഷനുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താല് ഒരു 16,000 പേരെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തേണ്ടി വരില്ലേ. അപ്പോ ഈ 16,000 പേര് വരുന്നത് എത്രായിരം കാറുകളിലായിരിക്കും വരുന്നതും പോകുന്നതും. അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ട്രാഫിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കാർബൺ എമിഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനൊരു സാധനം റിയലൈസ് ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ജനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ഇത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു ലോൺ കിട്ടും, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി വളരെ ചില ആളുകള് എലീറ്റ്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന, അത് ജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക വിനാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ എംബാങ്ക്മെന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കല്ല്, മണ്ണ് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം വേണം. കാരണം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. കായലിലാണ്, കൊല്ലത്ത് കായലിലാണ്, കോട്ടയത്ത് കായലിലാണ് പലതും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. റാംസാർ സൈറ്റ് ആണ് ചിലത്. അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഇവര് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ റെയിൽവേക്ക് EIA പഠനം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ തിരുത്തേണ്ട എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും അത് വേണം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് CPM EIA പരിഷ്കരണത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും വേണമെന്നാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് അവരിവിടെ സ്വന്തം ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇത് വെക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും ഇത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫൻസ് ആയാലും റെയിൽവേ ആയാലും പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു എൻവയറൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് വേണം. അത് ചെയ്യാതെ ഒരു പദ്ധതി തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട പദ്ധതിക്ക് ശേഷം പഠനം എന്ന് പറയുന്ന തലതിരിഞ്ഞ
ആ ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ലോകത്തെ അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഈ തലതിരിഞ്ഞ വീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സിൽവർ ലൈനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന വസ്തുക്കള് എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. കേരളത്തിന്റെ ഈ മലകളെ ഇടിച്ചു നിരത്താതെ, പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഇടിച്ചു നിരത്താതെ അത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ വിഴിഞ്ഞത്തൊരു തുറമുഖം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാറ കിട്ടാൻ ലഭ്യമല്ലാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പാറ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം തമിഴ്നാട്ടില് ഒരു ചെറിയ പോർട്ടില് ഒരു ബാർജ് അടുക്കാവുന്ന തുറമുഖം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ചെറിയ 1 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ കടലിൽ കല്ലിടുമ്പോഴേക്കും അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ ഈ 292 കിലോമീറ്ററും എംബാങ്ക്മെന്റ് ചെയ്യാന് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് സാങ്കേതികം കൂടിയാണ്. അതായത് ഇത് വളരെയധികം അടിച്ചുറപ്പിച്ച പ്രതലങ്ങളില്ലാതെ, അങ്ങനത്തെ പ്രതലങ്ങളില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് ഈ ഇത്ര സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 3 mm കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 mm കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണെന്നാണ് ശ്രീധരനെ പോലുള്ള എഞ്ചിനീയർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് 3 mm കൂടുതലൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്ന ഹൈ സ്പീഡിൽ വളരെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് അത്തരത്തില് സുരക്ഷ നൽകണമെങ്കിൽ ഈ എംബാങ്ക്മെന്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും. അതൊരിക്കലും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ എംബാങ്ക്മെന്റിന്റെയും അടിവശം വളരെ വീതി കൂടിയതായിരിക്കും. മുകളില് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥലം അടിയിൽ വീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒന്നല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ 10-40 മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള എംബാങ്ക്മെന്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജലത്തിന്റെ പാസേജിന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഇത്തരത്തില് എല്ലാ തരത്തിലും പാരിസ്ഥിതിക വിനാശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത, ഇതൊക്കെ സഹിച്ചാലും ഈ പ്രകൃതിക്കോ ഒന്നും ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് ഇലക്ട്രിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതില് കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, വാഹനങ്ങളുടെ പുക ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 70% താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ്. അത് കേരളത്തിനകത്ത് കത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം, ഒറീസയിൽ കത്തിക്കുന്നുണ്ട്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കത്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവിടെ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വൈദ്യുതി 70% വാങ്ങുന്ന കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രീൻ പ്രൊജക്ട് ആവുന്നത്? അത് ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുള്ള കാർബൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം മറച്ചു വെക്കുകയും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ഫഡ്ജിങ്ങിന്റെ, ഫാക്ട് സപ്രസിങ്ങിന്റെ എല്ലാത്തിനും തട്ടിപ്പ് പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഡാർക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പാരിസ്ഥിതികമായി നമ്മുടെ വിനാശത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതിലേക്ക് വിനാശത്തിലേക്ക്, സാമ്പത്തിക വിനാശത്തിലേക്ക്, കടക്കെണിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ അവർ പറയുന്നത് ഇത് നടപ്പാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 ലക്ഷം കോടി രൂപയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ വരുമാനം ഉണ്ടാവും, നികുതി വരുമാനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്? ജനങ്ങളുടെ മേല് വൻതോതിൽ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിരിക്കാവുന്ന അത്രയും പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ടാക്സ്, ഭൂമിയുടെ നികുതി കൂട്ടി, ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫീസ് കൂട്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഫീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് റവന്യൂ വരുമാനം ഇപ്പോ ഉള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല, അവർ പാപ്പരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഈ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തില് ഇത് 3 ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് വളരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചൂഷണം ചെയ്ത പോലെ ജനങ്ങളെ അവർക്ക് ഉപ്പ് പോലും വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ടാക്സുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഈടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ റവന്യൂ വളർന്നാല്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് റവന്യൂ വളരെ വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല സൂചനയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാര്
അത് നല്ലതായിട്ട് കരുതിയ പോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. What the East India Company type of invasion of our lives after our natural resources, and they will make us enslaved once your natural resources go. So this is another type of East India Company invasion. Yep, that's wonderful points you made. This is not helping anyone in Kerala and very costly. And when they say it is a green project, then electricity department comes in, KSEB electricity is utilized. Then how can this become green? Because you need to generate electricity. From where will you get electricity again? Yes. This is all fudging of the data. It is a common sense. It's a common sense. I feel the elite people, the Kerala people will understand the fudging of accounts. You need only electric. From where will you get the electricity? Is it through hydroelectric power, or through burning coal, or through burning something else? Even that will lead to carbon emissions. It has to be understood. See, when people, and then again, traveling from Kannur to Trivandrum, 80,000, that beats my intelligence. I keep traveling by road. I've taken Kannur, Mangalore to Kerala many times. And you have such narrow roads adjoining the sea, such beautiful, you did not even expand. People who are not willing to give you land. Parallel sea is there, Pinarayi Vijayanji. Such a beautiful landscape. When we go to your district, your place, once you move away from Guruvayur and from Calicut, you start moving towards Malabar. And you have such beautiful lineage wherein sea is there. Just beside, you have a parallel road going. I feel it runs through Kasaragod, Kannur to Mangalore. But if you are going to get this project, a sea beside, and what will be the land, the earth's soil? How will it be? That, and I don't understand. Yeah, I'll go to Neelakandan ji. What do you think? And he says this will not be Trikkakara. This we will not take as a referendum from Trikkakara, though he initially stated, Pinarayi Vijayanji. Yeah, please, Ghosh ji, go ahead. Yeah, Ghosh. ഈ election, തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷനില് പ്രധാനമായിട്ട് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമിതികള് അവര് ഐക്യത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, നോ വോട്ട് ടു സിൽവർ ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സിൽവർ ലൈന് വോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തൃക്കാക്കരയില് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിരവധി സംഘടനകൾ അതില് പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല അത് പറയുന്നത്. സിൽവർ ലൈനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. അത് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ സിൽവർ ലൈന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കേരളത്തിന്റെ നാശത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തെ ഒരു കടക്കെണിയിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു വിനാശത്തെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രചരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സിൽവർ ലൈന് വോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം തൃക്കാക്കരയിൽ ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുന്നേറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Trikkakara ada ipo Trikkakara ipo interesting ആയി. സിൽവർ ലൈൻ പോയി ഗോൾഡ് ലൈൻ ആയി. ഗോൾഡ് മൈൻ എന്തിനാ? 2020 കിറ്റെക്സ് now silently supporting whom? ഇതല്ല. പക്ഷേ because they are also into garments, we have exposed through our live shows only. Garment is the second polluting industry after pharmacy. Yes. How they were trying to pollute land, water, air, and they are coming to again Warangal, Telangana. And PT Thomas ji and even the ruling party CPM MLA were to join, but I think they will join sooner than later. But we have nothing against. See, if industry is giving you jobs, revenue to government, employment, without disturbing the ecology, without destroying the future of Kerala, and without in a transparent and accountable way, if you do the business, nothing like it. Everyone should welcome it. And we are not against any development or anything. But in the name of development, 65,000 crores, soft loan. How can it be a soft loan? Japan,
If everyone is reeling under recession, that's what we said quad. It is nothing but a PR exercise to overcome COVID-19 and inflation. During this inflation, prices have gone up. Transport costs have gone up. Children education cost gone up. Health cost gone up. Employment coming down. Per capita income coming down. You see rubber, Kerala. What has happened? Everything is in stalemate. Agriculture down. But the prices of essential commodities are high. When we go and buy, we are paying more. When farmer sells, he will not get a price. Then who are becoming richer? I thought communist government should have concentrated on these things. Raksha, even COVID-19, what is COVID-19 there? That will come to later. Yes, sir, Neelakandan ji. സോ ഞാൻ അധികം മലയാളത്തിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ, ഞാൻ മലയാളം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത്. മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പാർട്ട് മലയാളം മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാം. ഒന്ന്, ഇപ്പൊ ജയഘോഷ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, ഇവർ പറഞ്ഞു കാർബൺ എമിഷനെ കുറിച്ച്. വളരെ രസകരമായ കണക്കാണ് കാർബൺ എമിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. 3 ലക്ഷം ടൺ കാർബൺ ആണ് കുറയുക ഇത് വന്നാൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 3 ലക്ഷം ടൺ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറൌണ്ട് 12,000 വെഹിക്കിൾ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതായത് 12,000 വെഹിക്കിൾ റോഡിൽ കുറയും. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാറാണ് കുറയുക, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല AC ബസ്സാണ് കുറയുക. ഒന്ന്, ഇതിനെ 3 തരത്തിൽ കാണണം. ഫസ്റ്റ്, ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ 22 ലക്ഷം ടോറസ് കരിങ്കല്ല് വേണം. 22 ലക്ഷം ടോറസ്. 100 കിലോമീറ്റർ ഒരു ടോറസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാണെന്ന് വെക്കുക. 22 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 100, ദാറ്റ് ഈസ് 44 crores കിലോമീറ്റർ ടോറസ് ഓടണം ഇതിന്, ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ. ഇത് ഓൺലി ഫോർ കരിങ്കല്ല്. ഇനി മണ്ണിന് അത്ര തന്നെ വേണം, സിമെന്റിന് വേണം, കമ്പിക്ക് വേണം, അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതുകൾക്ക് വേണം, മിക്സർ വേണം, JCB വേണം, നിരവധി വാഹനങ്ങൾ വേണം, ഇതിന്റെ ഓഫീസ് ഫംഗ്ഷനിങ് വേണം, ഓഫീഷ്യൽസിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതിന്റെ എല്ലാം കാർബൺ, ഞാൻ ഇതിന്റെ ട്രാക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മാത്രം, ട്രാക്ക് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മാത്രം എടുത്താൽ ഞാൻ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ 12,000 വെഹിക്കിൾ ഒരു ദിവസം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറവ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ഏതാണ്ട് 43 വർഷം എടുക്കും. 43 years ഈ കുറയുന്ന കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ട്രാക്ക് പണിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ഈ വണ്ടികൾ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിതിൻ 4 years നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ കുറയണമെങ്കിൽ 43 years എങ്കിലും ഇവർ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം നേടണം, അത്രയും കാർ കുറയണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, അങ്ങനെ മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. സിമെന്റ്, മറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് സിറ്റി, സ്റ്റേഷൻ, റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വേണം? അപ്പൊ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ എടുത്താൽ അലുമിനിയം ആണ്. അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി, ഏറ്റവും കാർബൺ എമിറ്റിംഗ് ആയ മെറ്റലാണ്. സ്റ്റീലിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടി എടുത്താലോ? മൂന്നാമത്തെ വിഷയം, ഇതിൻ 10 years ഇന്ത്യയിലെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ, കേരളത്തിലെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ 50% എങ്കിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആവുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾ റെഡ്യൂസ് ഗോയിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇലക്ട്രിക്. ഇതിലും എളുപ്പമായിട്ട് ഈ കാർബൺ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു മെത്തേഡ് പറയാം. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇനി വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ, അത് കാറുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാർ വേണ്ട, അതിപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ആക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. മന്ത്രിമാരുടെ കാറും വേണ്ട. പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വാങ്ങുന്ന വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ലോക്കൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ. ലോക്കൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾ ഇലക്ട്രിക് ആക്കാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാരണം അത് പകലേ ഓടണ്ടു, രാത്രി അധികം ഓടണ്ട, രാത്രി ചാർജ് ചെയ്തിടാം, പകല് മുഴുവൻ ഓടാം, അല്ലെ? ഒരു 100-200 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഒരു വണ്ടി ഓടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 1000 പഞ്ചായത്ത്, 1000 പഞ്ചായത്ത്, ഒരു 500 ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എല്ലാം കൂടി ഒരു 1500-2000 വെഹിക്കിൾ വെച്ച് ഒരു വർഷം പുതിയത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് മാത്രം വാങ്ങിക്കും. ഇനി മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ കൂടിയാൽ ഒരു 500-1000 വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷം കൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ വെഹിക്കിൾ വാങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബോഡീസും വെഹിക്കിൾ വാങ്ങുന്നത് മാത്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കിയാൽ ഈ സിൽവർ ലൈൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുറവ് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. നൗ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് നൗ. അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, അതിനു മുമ്പ് ഈ കാർബൺ എമിഷൻ വേണ്ട. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാർബൺ എമിഷനെ കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ബ്ലോക്ക് അവരുടെ
വെഹിക്കിൾ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. മന്ത്രിമാരുടെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വിഷമമുള്ളൂ, ബാക്കി ആരുടെയും കളക്ടറെ മാറ്റണ്ട, SP-യുടെ മാറ്റണ്ട. അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ കാർബൺ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ DPR വളരെ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് DPR. എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് പല സ്ഥലത്ത് ഇവർ സത്യം പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ they are trying to say the truth. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവർ അലൈൻമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഹൗ ദിസ് അലൈൻമെന്റ് റീച്ച് അതിനുള്ള ലോജിക്കാണ്. അപ്പൊ അതില് 200, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 292 കിലോമീറ്റർ എംബാങ്ക്മെന്റ്, 100 കിലോമീറ്റർ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അറൌണ്ട് 400 ഓഡ് കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ബ്രിഡ്ജ് ആണ്, ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്, എബോവ് ഗ്രൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ 110 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്, എബോവ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇസ് എൻ ഓവർഹെഡ് ലൈൻ, ടോട്ടലി ഓവർഹെഡ് ലൈൻ, ദർ ഇസ് നോ എംബാങ്ക്മെന്റ്. അപ്പൊ വല്ല മോളിൽ കൂടി പോകും, പാലം ഡക്റ്റ് പോകും, പിന്നെ ചിലത് ഇത് പോകും, എന്താ പറയാ, ടണൽ പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് മാറ്റി DPR വന്നപ്പോ 292, അതായത് 300 കിലോമീറ്റർ 400 കിലോമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി. അതിനുള്ള ലോജിക്ക് അവർ പറയുന്നത് വളരെ രസമാണ്. ലോജിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നത്, DPR പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന് യോജിപ്പുള്ളത് ഓവർഹെഡ് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിന് യോജിപ്പുള്ളത് ഓവർഹെഡ്. എന്താ കാര്യം? ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ വാട്ടർ ഫ്ലോയെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല, കേരളത്തിലെ വഴികളെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല, അത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഫാസ്റ്റ് ആക്കും. കാരണം 6 മാസം 8 മാസം മഴയുള്ള കേരള, ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിലേഡ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാലമാണെങ്കിൽ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയി പാലത്തിന്റെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് മോർ ദാൻ എവറിഥിങ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിവൈഡ്. ഇത് ഭൂമിയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാൽ, എംബാങ്ക്മെന്റും ഈ സംഗതിയും വന്നാൽ അത് വെള്ളത്തിനെ തടയും, വഴികൾ മുടക്കും, ഭൂമിയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കും, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാവും. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാ പിന്നെന്താ, ദെൻ വൈ കോണ്ട് യു ഗോ ഫോർ ദ അദർ വൺ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിന് പോയിക്കൂടെ? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. എനിക്ക് അതിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ പോയാൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ശരി, കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ആർക്ക് കോസ്റ്റ്ലി? അവർക്ക്. ഈ 400 കിലോമീറ്റർ എംബാങ്ക്മെന്റും കട്ടിങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോയാൽ ആർക്കാ നഷ്ടം? അവർക്ക് നഷ്ടമില്ല. അതിന് താഴെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഓൺ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്? ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഇവർ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എംബാങ്ക്മെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ്, അലൈൻമെന്റ് ഹൈറ്റ് നിശ്ചയിച്ചത്? അവർ പറഞ്ഞത് 1 to 8 മീറ്റർ ഫ്രം ദ വാട്ടർ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് ലെവൽ. ഫ്ലഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് 1 മുതൽ 8 വരെ മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫ്ലഡ് വന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് 5 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത്തവണത് 13 മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക, എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, അവരെഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ ഒന്നും നോട്ട് ആഡഡ് എനിത്തിങ്. അപ്പൊ 5 മീറ്റർ ഫ്ലഡ് വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നത് 165 ഹൈഡ്രോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. പോട്ടെ, നേരത്തെ ജയഘോഷ് പറഞ്ഞു കൊല്ലം സ്റ്റേഷനിലെ 8 മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരുന്നു വെള്ളം. നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ 9 മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരുന്നു വെള്ളം. നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വാസ് ക്ലോസ്ഡ് 3 times in last 10 years. അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ പണിയാൻ പോണേ. അവിടെ സ്റ്റേഷൻ പണിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 11 മീറ്റർ, കഴിഞ്ഞ തവണ 5 മീറ്ററാണ് വെള്ളമെങ്കിൽ ഇത്തവണ 13 മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ഈസ്റ്റ് സൈഡ്? അവർ പറഞ്ഞത് 500 മീറ്ററിലും ഒരു തുരപ്പ്, അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ചെറിയ അണ്ടർപാസ് ഉണ്ടാവുന്ന. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ആ അണ്ടർപാസിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം 500 മീറ്ററിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഒക്കെ കൂടി ഒരു അണ്ടർപാസിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ജെറ്റ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടർബൈൻ പിടിപ്പിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടും. അതൊന്ന്. ഇനി അതിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡിസാസ്റ്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്താ? കഴിഞ്ഞ തവണ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഇതിനെ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ചെങ്ങന്നൂർ സജി ചെറിയാൻ. അദ്ദേഹമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാൽ ബഫർ സോൺ ഉണ്ട്, പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉയരം, അതിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് പറയുന്നതല്ല, പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞാൽ ബഫർ സോൺ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പുള്ളിയുടെ കണക്ക്. പുള്ളിയുടെ എക്സ്പെർട്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി. അത് കേട്ടെ, പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ കളിയാക്കുന്ന അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? അറിയാം, ഓൾഡ് കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ നമ്മൾ കളിയാക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധനം, ഈ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഫ്ലഡ് 2018 ഇദ്ദേഹം MLA ആയി ഉടനെയാണ് ഈ ഫ്ലഡ് വന്നത്. ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് MLA ആയി, കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരച്ചിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു.
ചെങ്ങന്നൂരാണ് ഏറ്റവും ഫ്ലഡഡ് ഏരിയകളിലൊന്ന്. ഇതെവിടെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അതയക്കൂ ഇതയക്കൂ, ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിക്കാൻ പോകുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. അന്ന് അവിടെ എംബാങ്ക്മെന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, എംബാങ്ക്മെന്റ്. അതിലാണ് നിങ്ങള് 13 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് വരാൻ പോണെ. അപ്പോ അന്ന് വഞ്ചി അയക്കാനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്, ബോട്ട് സെൻഡ് മീ ബോട്ട്, റെസ്ക്യൂ ബോട്ട്. ഇത് വന്നാൽ പിന്നെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഈ 13 കിലോമീറ്ററിന്റെ മീതെ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മീതെ ട്രാക്ക് ഇട്ട് അതിന്റെ മീതെ സെപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 20-25 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു സാധനം കടത്താൻ പറ്റില്ല, എറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല, എറിഞ്ഞാൽ പോലും പറ്റില്ല. സോ എങ്ങനെയാണ് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ബോട്ട് വരിക എന്ന വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമുണ്ട്. പശുവിനെ കെട്ടലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എനിക്ക് ആ ബോട്ട് ഇങ്ങടെ എങ്ങനെ കടക്കും എന്നുള്ളത്, വഞ്ചി എങ്ങനെ കടത്തും എന്നുള്ളത് ഫ്ലഡ് വന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. കേരളത്തിലെ ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയ വെരി സിമ്പിൾ. ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയയില് മഴ വന്നാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ആലപ്പി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒഴിച്ച്, ആലപ്പി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മലയില്ല, ദർ ഇസ് നോ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് ഇൻ ആലപ്പി. ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും മഴക്കാലം വന്നാൽ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചാൽ അവിടുന്ന് ആളുകളെ കുടിയൊഴിക്കുക, ഉരുൾപൊട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കുടിയൊഴിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത്, കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉണ്ടായത്. അതിനു മുമ്പ് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട്, വയനാട്, തൃശ്ശൂർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായി, ഇടുക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈ. അപ്പൊ ലാൻഡ് സ്ലൈഡില്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ടെൻഷനാണ്. ഈ ആള് മരിച്ച ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ആള് മരിക്കാതെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചാൽ നല്ലത്, കാരണം മരിക്കൂലല്ലോ, ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ. പക്ഷേ അങ്ങനെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏത് സമയവും ഹെവി റെയിൻ വരാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നവിടെ. ഇനി കോസ്റ്റൽ ഏരിയ വന്നാലോ, ജയഘോഷിന്റെ ഏരിയ നോക്കൂ, കോസ്റ്റൽ ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ സീ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മോഡി പോലും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. മുമ്പ് അവരൊക്കെ സംശയമുള്ളവര്. അപ്പൊ സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നു, ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടനാട് ഒരു വർഷം, കുട്ടനാട് ദാലപ്പി ഏരിയ ഒരു വർഷത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 times people are evacuated from their house. 3 times. ജൂണിൽ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും, ഓഗസ്റ്റിൽ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും, നവംബറിൽ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ ഒക്ടോബറിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പ്രാവശ്യം ഈ വീട്ടിലുള്ള സകല സാധനവും പെറുക്കി ഇവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ, തിരിച്ചു വരിക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലും ഗാഡ്സ് ഏരിയയിലും ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ കേരളയിലും ഒരേപോലെ ഫ്ലഡഡ് ഭീതി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഇത് പണിയുന്നത്. മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടത്, അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിദേശ വായ്പ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. വിദേശ വായ്പയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരാണ്. പക്ഷെ വിദേശ വായ്പ എടുക്കണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയും. അതായത് സ്ട്രിങ്സ് ഉള്ള വായ്പ പാടില്ല, ചരടുള്ള വായ്പ പാടില്ല. ചരടില്ലാത്ത വായ്പ വേണം. ചരടില്ലാത്ത വായ്പ നമുക്ക് വേണ്ടതല്ലേ? എന്തൊക്കെ ചരടാണ്? ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന സാധനം വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഇവിടുത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്താ ഞങ്ങൾ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ലോൺ ഞാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി? ഇവിടെ ചരടല്ല, ഇവിടെ വലിയ കയറാണ്, വടം എന്ന് പറയും. വലിയ വഞ്ചിയൊക്കെ കെട്ടി മറ്റേ ബോട്ടൊക്കെ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന വടമുണ്ട്. ആ വടമാണ്. എന്താ കാര്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലേക്ക് പോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിലാ സ്പീഡ് കൂടുക. അതൊക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ മനസ്സിലായി. കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ പോകുന്നേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ റഷ്യയിൽ ഇതിനേക്കാൾ റഷ്യൻ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ് ഗേജ്. സ്പെയിനിലുണ്ട് ബ്രോഡ് ഗേജ്, അവിടെയൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ മാത്രമേ ഈ ഹൈസ്പീഡ് പോകൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അവസാനം അവർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു, ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ, ജൈക്ക ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്കും റോളിംഗ് സ്റ്റോക്കും അടക്കം മുഴുവൻ നട്ട് ബോൾട്ട് അടക്കം അവിടുന്ന് നിർഭർ ഭാരതാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരതാണ്. പക്ഷെ നട്ട് ബോൾട്ട് വരെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഇത് വടമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടീഷനാണ്, ഈ കണ്ടീഷനാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ട് ADBക്കും വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ പോയി കരിയോയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച ആളുകളാണ് ഞങ്ങള്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോ വടമുള്ള ഒരു വായ്പ വന്നാൽ എന്നിട്ട് അതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നത് മീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആണ്, വളരെ നല്ല ഗേജ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള നോൺ ടെക്നിക്കലായ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിഷ് ടെക്നോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇത് ചരട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വടമുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടന്റ്, ഇവരിപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസ് എവിടെ നിൽക്കാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എത്ര താഴേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഹൗ ഡൗൺ ഇറ്റ് ഈസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും യുവർ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് യുവർ എൻ കണ്ടന്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ.
അപ്പോ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്വകാര്യ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, നമ്മൾ LPG ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയാ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ. ഇതെന്താ യഥാർത്ഥം സംഭവിക്കണേ? ഇതിന്റെ ഓണർ ആരാ? ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പോയത് ഹു വിൽ ബി ദ ഓണർ ഓഫ് സിൽവർ ലൈൻ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് KRDCL ആണ്. പക്ഷേ ഓണർ ഓഫ് സിൽവർ ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് KRDCL. There is an SPV, special purpose vehicle made. ആ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ആർക്കായിരിക്കും അതിന്റെ? ഹൗ യു ഡിസൈഡ് എ കമ്പനി ആരുടെയാന്ന് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുക? ഹു വിൽ ഹാവ്, ഹൗ മെനി ഷെയർസ് യു ഹാവ്? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള വിൽ ഹാവ് 26% ആൻഡ് പബ്ലിക് ഷെയർ. പബ്ലിക് മീൻസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ. വി കോൾ ഇറ്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ മീൻസ് പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ. പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി 74. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ സിയാൽ മോഡൽ എന്നാണ്. സിയാൽ മോഡൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ എന്തോ ഭയങ്കര മോഡൽ ഒന്നുമില്ല. ഇത് 76%, 74% പ്രൈവറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ, 26% ഗവൺമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഈ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക്, ആ കമ്പനി വളരെ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ കമ്പനികളുടെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രീ. എന്താ? ഈ ലാൻഡ് മുഴുവൻ ഫ്രീ കിട്ടും, ഈ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫ്രീ കിട്ടും. അവരുടെ ബാധ്യത, ഒരു ലോൺ ബാധ്യതയില്ല അവർക്ക്. ഒരു ലോൺ അവർക്കില്ല. ലോണിന്റെ ബാധ്യത സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുമാണ്. ഓക്കെ, അന്തിമമായി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനാ. ഈ SPVക്ക് ഒരു ബാധ്യതയില്ല. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ? ഇത്രയും 4,000 ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, ലോൺ, എമൗണ്ട്, മണി, എവറിഥിങ്. ഇതെല്ലാം ലോൺ വേറൊരാളെടുക്കും. ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് യു മേക്ക് എ കമ്പനി, ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ഫ്രീ, യു റൺ ഇറ്റ്, യു ടേക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, അതർവൈസ് യു ലൂസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ ഐ ഹാവ് നത്തിങ്. അപ്പോ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേ ക്യാൻറ്റീൻ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഈ റെയിൽവേ ലൈൻ മുഴുവൻ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി DPR ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ DPR പ്രൈവറ്റ്, ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനി ഇത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ വേറെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് SPV ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ, വേറൊരു കമ്പനി, അതും 74-26. അതെന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ലാൻഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ആര് കൊടുക്കും? ഈ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഗിവ് ലാൻഡ്. അവരത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അവർക്ക് ഫ്രീ ആണ് ലാൻഡ്. അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അവരെടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോക്കായ ഒരു കാര്യം, ഇതിന്റെ പൈസയിൽ ഒരു പെർസെന്റേജ് മറ്റേ SPVക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന്. ഏത്? മറ്റേ നഷ്ടം നികത്താൻ. പക്ഷെ അത് ചിരി വരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ ഓഹരി ഉടമകളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടുത്തെ ഓഹരി ഉടമകൾ. ഉറപ്പല്ലേ? ഇത് വേറെ ഓഹരി ആയിരിക്കും, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി വേറെ ആളുകളായിരിക്കും, ഇത് ചിലപ്പോൾ അദാനി ആയിരിക്കും, മറ്റേത് അംബാനി ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അദാനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അംബാനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൊടുക്കും. അയാൾക്ക് എന്താ വേറെ ഭ്രാന്തുണ്ടോ? അത് കൊടുക്കൂല. അപ്പോ ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ആളുകൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ഭൂമി. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കാണ് ലാൻഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2013 ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ലാൻഡ് എടുക്കുകയാണ് 70% ഓഫ് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്, പ്രയർ കൺസെന്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ ലാൻഡ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 70% ഓഫ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന്റെ പ്രയർ കൺസെന്റ് വേണം. ഇവിടെ എടുത്തോ. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം ലാൻഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാൻഡ് എടുക്കുന്നു. ഈ ലാൻഡ് നേരെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നു. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്തുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ലാൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്മതം വേണ്ട, ലാൻഡ് ഓണറുടെ പെർമിറ്റ് വേണ്ട. ലാൻഡ് ഓണറുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലിടാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്കാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ക്ലിയർലി സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇതല്ല അതിന്റെ വഴി. 70% പ്രയർ കൺസെന്റ് വേണം. ഇതും വേറൊരു ഇതിലുള്ള വലിയൊരു ചതിയാണ്. ഓക്കെ, this is wonderful. I think now Pinarayi Vijayanji, all political parties in Kerala should understand, is it for real public purpose? Is it a government owned project, as it clearly states now? With facts and figures we are putting it across. 26% government stake, 74% whose stake is there? And not only that, special purpose vehicles. Let me remind you, after November 8, 2016 demonetization, every political party, their funders have been caught. Now what is happening? Immediately after that, the same government has brought an amendment to the party donations. Even electoral bonds are opaque. NRI funding from 74 you cannot source now. That means this is special purpose vehicle is for political funding and political parties, so that no new party will come, no individual like you and me can contest tomorrow. Elections become costly, very corporate, and they will invest money. From where will they get money?
from project like this, an archaic project, British rail. Why do you need British gauge now? Because already the stock is there, the rolling stocks and all that material, nuts, bolts are there. So they want to bring in that stock which is lying there just like that. So they want to convert that depreciation into appreciation. What if people die, or what if India has to pay more, Kerala has to pay more at the cost of environment degradation? And not only that, behind that, real estates, and they will do away with so many things, but at what cost? They are dividing east and west, as you see in Mumbai and everywhere. East, west, east, west. You want such division in Kerala? And not only that, cost, the cost. Why they are hiding the cost? Where is the DPR? And believe me, for such a big, huge project involving entire Kerala, how is that public consultation is not there in a communist party oriented government? Panchayats, do panchayats have any idea? Did panchayats discuss? Grama Sabhas, village secretariats, then municipalities, then corporations, and did they have a proper discussion in the floor of the assembly? No. And then Lok Sabha, without any discussion and without involving public consultation, that is where we say environment impact assessment, EIA. That is a candid must for any such a big, huge project. And 92% of the entire project area, if that is very weak, how they are trying to change it into very strong? Did you go for the culture, test the soil at all these places? Come on, keep that report it public, make that public report public. And what is, as he clearly stated, how many people are really traveling in between Kannur and Trivandrum daily? Flights, by road, by already available local trains. Come on, give the feasible report. And then the project cost. And by the time of completion, what will be the cost? And what is the ticket? Based on this investments only you are going to price your journey. What will be the ticket and whose favor? But meanwhile, this land acquisition, 2013, don't you think how much rate you have to pay to the one who is losing? Market share, how many times? And land for land also you should give him. You should pay market price, land for land, and market price 3 to 4 times more. And with that, his job and so many other things are there. So just to avoid 2013 land acquisition, same thing is happening in Telangana. How they try to showcase it is also a development project for the people and take it away. How can a communist government be so? That really beats my intelligence. At least now, Pinarayi Vijayanji, there are so many people suffering. Prices have gone up. Every year floods, landslides, and so much of time, by road it is taking, and so many polluting industries. In the by-election area itself is a big polluting in the industry. Your own MLAs came forward. I wanted to play that through Facebook, but I don't want to give an opinion for anyone. But how is that you are trying to go do away all those things and going for this? Shocking. Yes, Jayagosh-ji, you finish it off. Just a minute. Can I leave? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേട്ടെ, അതായത് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ ഡാറ്റ ഫഡ്ജിങ്ങിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ DPR-ല് ഇവരുടെ ചരക്ക് ബോഗി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് 22.5 ടണ്ണാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22.5 ടൺ. അപ്പോ 22.5 ടണ്ണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ബ്രോഡ് ഗേജിലെ പാഴ്സല് 25 ടണ്ണിലാണ് വരുന്നത്. അത്രയും ലോഡിലാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇതിന് ഇന്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഇല്ല. അതായത് 25 ടണ്ണിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടൊന്ന് 22 ടണ്ണായിട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇല്ലല്ലോ. അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ അവിടെ മാത്രം കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതിലുള്ള ചരക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇത് ഉൽപാദനത്തെ
ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷനെ, അതിന്റെ കൃഷിയെ ഒന്നും ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കില്ല ഈ പ്രൊജക്ട്. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളില് ഇവര് എഴുതിയപ്പോഴ് ഇവര് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് നീതി ആയോഗിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്. അതും മറുപടിയായിട്ട് ഇതൊരു അക്കാദമിക് എക്സർസൈസിന് കൊള്ളാമെന്ന് ഇവരുടെ മറുപടിയെ, കേരളയിലെ മറുപടിയെ അക്കാദമിക് എക്സർസൈസിന് കൊള്ളാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയുള്ള നീതി ആയോഗ് ഇവര് കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളെ കണക്കാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. അത്രക്ക് മോശമാണ് ഇവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് വേറെ ഇന്ത്യയിൽ 70,000 കിലോമീറ്റർ ബ്രോഡ് ഗേജ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെന്നിട്ട് ഇതിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ CPM അണികൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആണ്, അതായത് ഈ വീതി കുറഞ്ഞ പാളങ്ങൾ, അതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ വീതി കുറഞ്ഞ പാളങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ലോഡ് പിടിക്കുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അരികത്ത് കൂടി പോയിട്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വീതി കൂടുന്തോറും ഒരു ചതുപ്പോ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും വീതി കൂടുന്തോറും, അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോ ആ 4 വീലുള്ള ഒരു വണ്ടി മറിയില്ലല്ലോ, ഒരു സൈക്കിള് മറിയുന്ന പോലെ, 2 വീലർ മറിയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ലോജിക്കുകള്. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് വീതി കുറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിള് എന്നാണ്. അത്തരത്തില് അശാസ്ത്രീയത വരെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പേരില്. അപ്പൊ ഈ രീതിയില് ഈ യഥാർത്ഥത്തില് സാധാരണക്കാരനെ ഒരു തരത്തിലും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് 2 രൂപ 75 പൈസ വെച്ച് 1 കിലോമീറ്ററിന് വരുമെന്നാണ്. അപ്പോ കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇവര് പറയുന്നത് ഈ അവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ സെന്റർ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഈ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ എൻഡോസൾഫാൻ പോലെയുള്ള മാരക വിഷങ്ങൾ തകർത്ത് കാസർഗോഡ് ജനങ്ങൾ അവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ചികിത്സക്കായിട്ട് വന്നു പോകാം എന്നാണ് അണികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫാൻ ഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ വളരെ നാശം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവിടെ ഈ ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്ത് ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രം കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ദുരിതബാധിതരെ ഈ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഒരു ദുരന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പാർട്ടി എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. സിആർ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇത് ബിക്കോസ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇതില് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫാന്റെ മാത്രമല്ല, ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ത് എക്സ്പെർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ തലശ്ശേരി ക്യാൻസർ സെന്റർ ഉണ്ട്, കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അടക്കം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതുണ്ട്, കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്. so many medical institutes in Calicut, Kannur, Mangalapuram, everywhere. Then Trivandrum, you go to one cancer center, that's all, nothing more, nothing less. Why should you have a cancer? You can stop endosulfan. No, somebody was telling, as you have done in Andhra, they can ship the capital from Trivandrum to Trichur, which is less money than this, so that people can easily reach, within 4 hours you can reach your capital anywhere with this. Okay, thank you. Last anything you want to say, Jayagosh? Last minute, last comment. ഇത് യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ ഈ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രം അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചരണമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഈ കേരളത്തിലുടനീളം, അതായത് ഈ ഇതിലിപ്പോ CPM ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വൻതോതിൽ 4 ഇരട്ടി വില കിടക്കും എന്നുള്ള ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രലോഭനമാണ് അവർ നൽകുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതില് ദുരിതത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, സ്ഥലം കൊടുത്തവര് ഇപ്പൊ വല്ലാർപാടം പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം കൊടുത്ത 316ഓളം കുടുംബങ്ങള് ഇത്രയും 5-8 വർഷമായിട്ട് യാതൊരുവിധ പുനരധിവാസം കിട്ടാതെ ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തത്. ആ സ്ഥലം ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് 4 അടി വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവര് ബലപ്രയോഗം പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മഞ്ഞക്കുറ്റിയിട്ട, കേരളിന്റെ കുറ്റിയിട്ട സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റിയിട്ട സ്ഥലങ്ങള്, ആ കുറ്റികളൊക്കെ മുങ്ങിയ ഈ മഴയില്. ഇത് മെയ്യാണെന്ന് ഓർക്കണം.
കഴിഞ്ഞ ദുരന്തം കൂട്ടിക്കലിലുണ്ടായത് ഒക്ടോബറിലാണ്. ഒരു മാസം ഇപ്പൊ സേഫ് ആയിട്ടൊരു മാസമില്ല. ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകള്, പെട്ടെന്ന് അവിടെയുള്ളൊരു പെട്ടെന്നുള്ള മഴ, അതിശക്തമായ മഴ, അതിതീവ്ര മഴ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇരകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ആ ഇരകളുടെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിവിനാശകരമായ പരിസ്ഥിതി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ 10-40 മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്ഥലം എടുത്തു പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഇത്രയും 200 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ വണ്ടി പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദ പ്രകമ്പനങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു 500 മീറ്റർ രണ്ടു വശത്തേക്കുള്ള ആളുകൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കും. യൂറോപ്പിലെ മോട്ടോർവേകളുടെ സൈഡിലാണ് അവിടുത്തെ 60% ഹൃദ്രോഗികളും താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത്തരം വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റോഡോ റെയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ജനവാസമില്ലാത്ത മേഖലകൾ വെച്ച് വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ അതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ വളരെ വിനാശകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് നടത്തുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത്. ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കേരളം മുഴുവൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ, ഈ 4 ഇരട്ടി സ്ഥലത്തിന് വില കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാല് കേരളത്തില് അത്തരം ഗ്രാമങ്ങളില്ല. ഇത്ര ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ അകലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ 4 ഇരട്ടി വില കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ. വിലയല്ല, അതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം 4 ഇരട്ടിയാക്കാൻ, സാധാരണ വിലയുടെ 4 ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 40 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ ഈ കേരളത്തില് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഇടുക്കിയിലോ പാലക്കാടോ ഒക്കെ ആണ്. അത്തരം വയനാട്ടിലൊക്കെയാണ്. അത്തരം സ്ഥലത്തുകൂടി ഈ റെയിൽ പോകുന്നുമില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്ത, സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നത്. ഈ പറ്റിക്കല് തുറന്നു കാണിക്കാനാണ് തൃക്കാക്കരയില് നോ വോട്ട് ടു സീറോ ലൈൻ എന്ന് ഉള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത്. Wonderful. This is a wonderful discussion. Again, after drugs, after gold scam, is it going to be silver line scam again in Kerala? Farmers, they are not going to benefit with this. Common people, they are not going to benefit with this. And then why 64,000? That may go to 122 crores as per Niti Aayog. Why are you investing? This is a big question to all people of Kerala, because it is not government. Government will change, keep on changing. Political parties will keep on changing in the governance. But every Keralite, you are going to be responsible tomorrow, because they are going to get the loan. Yeah, they are going to get the loan. That loan they will collect in the form of taxes from you. So the people of Kerala, you should start questioning. If it is in public interest, yes, you should all welcome. And the other point is Kerala State Electricity Board. Whenever I do show, because this channel started its life in Kerala, never in the day I have seen quality electricity supply bump by Kerala State Electricity Board. Low voltage or high voltage fluctuations are no power. And every household has got an inverter and batteries in entire Kerala. I'm challenging this through Chief Minister. So many times I write to him. In spite of the modern technology, Chief Minister ji, Kerala State Electricity Board is not in a position to supply continuous power supply, quality power supply. Every household has got inverter. That is also adding to pollution. When such is the case, from where will you get power supply to this project, Mr. Mukhyamantri? You mean to say people should suffer? Already they are suffering. Low voltage, high voltage fluctuations. But you want to give power to such project. These projects are funded by special purpose vehicles. And is it not a CR want to say something? No, I want to close it because I have a urgent work there. Right, sir. So this is what we said. If it is public interest, let us all welcome it. But if you do not involve public, no environment impact assessment, and it is not going to cater to anyone, destroying very good, rich ecological culture of Kerala, Keralium, God's own country. And you have seen the impact of climate, floods, heat,
Why? Because you are trying to destroy the hillocks in the form of mining. Concrete jungles, rivers are being occupied, their banks are being eroded. Then where will that water go? Nature will take its fury in the form of floods, extreme heat conditions, and landslides. So I hope learned people in Kerala will start writing to all those people who matter. Only then the Keralium, the beautiful concept of Kerala, will be protected. Thank you, sir. Take care. Thank you. Soon Thank we'll have you. in another discussion. For all the Thank you. Indians, we say Sukhanidra Shubharatri for the world over. Good morning, good afternoon, and good evening. Bye, sir. Bye bye. I'm sorry. I have to